Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini yang cerah, tanggal 9 dari bulan Muharram 15 Juli 2024, yang mana saudara-saudara kita semua dalam keadaan berpuasa Tasu'a. Semoga Allah menerima amalan-amalan kita. Maka kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran dalam pembahasan Qiraah Asyarah dari surat At-Takwir. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi Al-Quran random dari Uwais. Iqra' ya Uwais. Iqra' ya Ucok. Hunak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. Iqra' ya Qais. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة
سئلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت وإذا السماء كشطت في خلاف هنا ما ذكرته وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. اقرأ يا عبد الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم
الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. Iqra ya. Asap Pekanbaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. Bismillah. Kita masuk kepada ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka ayat yang ke-14 ini terjadi 3 qiraah. Yang pertama, qiraah yang antum hafal dari Asim, juga diiringi dengan Al-Kisai dan Khalaf Al-Ashir serta Ibnu Amir.
Maka keempatnya membaca dengan tawassut al-munfasil. Apa maknanya tawassut al-munfasil? Maka kalimat di ilmi tajwid al-munfasil bimakna mad jaiz munfasil. Ay mad tabi'i, kemudian datang dengannya hamzah. Dan mad tabi'i di sini dalam keadaan bersambung dengan hamzah namun dari kalimat yang lain. Maka ini mad jaiz munfasil. Mana mad jaiz munfasil di sini? Mad tabi'i. Bertemu ahdarat hamzah dari kalimat yang lain. Maka lawannya di sini adalah mad wajib muttasil seperti tadi kita lewati as-sama. Maka di sini mad wajib muttasil karena mad tabi'i sama bertemu dengan hamzah dalam keadaan kalimah wahidah. Adapun di sini ma ahdarat, maka di sini terpisah, dinamakan mad jaiz munfasil. Kalimat mad jaiz maknanya boleh kurang dari tawassut. Maknanya boleh dibaca 2 harokat. Dan munfasil karena antara hamzah dengan mad tabi'inya berpisah. Maka oleh sebab itu terjadi ikhtilaf dari qiraah. Dan ini khilaf ini kembali kepada Nabi. Waktu diturunkan Jibril oleh Allah Al-Quran dan menyampaikan kepada Nabi, maka Jibril memberikan qiraah yang berbeda. Maka di sini karena mad jaiz, maknanya mad jaiz boleh kurang dari pertengahan. Maka di sini terjadi 3 perbedaan. Pertama madhab jumhur, di antaranya yang antum hafal Asim, diikuti oleh Al-Kisai, Ibnu Amir dan Khalaf Al-Ashir. Mereka berempat membaca dengan tawassut. Makna tawassut 4 harokat. Maka dihitung. Dan qiraah Hafisan Asim ditambah 1 menjadi 5. Yang jelas masih sama-sama tawassut. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka dari segi ilmu qiraah ini qiraah yang pertama. Dan qiraah yang kedua taksir al-munfasil. Apa maknanya? Makna taksir muqassar, peringkasan dari mad jaiz munfasil. Dan ini menunjukkan bahwa kenapa dinamakan mad jaiz? Dikarenakan boleh dia itu kurang dari tawassut. Maka di sini mad jaiz al-munfasil berapa dibaca? 2 harokat saja. Dan ini adalah qiraah dari Ibnu Katsir, Al-Makki, Abu Ja'far, Al-Madani, Abu Amr, dan Ya'qub Al-Hadrami Al-Kufi. Maka bagaimana membacanya? Dengan 2 harokat saja. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka hanya ma ahdarat. 2 harokat saja. Dan qiraah yang ketiga, qiraah dari Warsh, An-Nafi' dan qiraah Hamzah Az-Zayyat. Maka di sini dibaca mad jaiz dengan al-isba'. Maka qiraah Warsh qiraah yang panjang nafasnya. Barang siapa di antara kalian ingin membaca qiraah Warsh dan Hamzah harus bagus dari pernafasan. Jika nafasnya pendek, maka lebih baik membaca qiraah siapa? Abu Ja'far dan Ibnu Katsir. Maka mad jaiz munfasil hanya 2 harokat. Adapun Warsh dan Hamzah dibaca al-isba' 6. Maka dibaca alimat nafsum ma
ahdarat. Maka selesai dari ilmu qiraah, maka di sini kita masuk kepada ilmu tajwid. Maka alimat tak di sini sakinah, maka di sini dibaca dalam keadaan hams. Apa itu hams? Sifat dari huruf ta yang mana dia di saat disukunkan maka hukumnya hams. Apa itu hams? Jaroyan an-nafs. Masih ada nafas yang keluar. Maka tak di saat disukunkan tatitu at keluar. Alimat. Kemudian nafsun di sini tanwin bertemu dengan mim, maka dinamakan dengan idgham, dan mim masuk kepada idgham bi gunnah. Maka di sini permasalahan idgham bi gunnah harus 2 harokat. Karena makhrajnya berpindah dari mim yang makhrajnya syafah, nafsum dari nun kepada mim syafah, maka ini maknanya idgham. Adapun bi gunnah di saat masuk kepada mim makhrajnya dari khaysum, dari hidung. Dan di sini 2 harokat. Maka di sinilah dinamakan dengan idgham bi gunnah. Nafsum di saat itu keluarnya dari hidung. Alimat nafsum, maka idgham nafsun menjadi nafsum, itu idghamnya. Dan adapun nafsum masuk kepada mim makhrajnya khaysum, ini dinamakan gunnah, dan ini yang 2 harokat. Nafsum di sini 2 harokat saja. Barulah ma ahdarat, tergantung dari qiraah siapa. Qiraah yang paling ringan qiraah Abu Ja'far dan Ibnu Katsir harokatan faqat. Nafsum ma ahdarat, hanya 2 harokat. Kemudian ahdarat, maka ha di sini juga sakinah. Dan ha dari pembagian sifat dia masuk kepada hams juga. Seperti ta, tatitu at, ha, hahihu keluar ha. Jadi dikeluarkan, tidak ditelan borot, tapi dikeluarkan ada borot, karena dia masuk kepada huruf al-hams, sifat al-hams. Maka mana pendalilannya? Berkata Ibnu Al-Jazri, fahasahu, maka ha masuk setelah fa. Maka di sini borot, maka bo dari segi tafkhim maka dia mufakhomah, ro mufakhomah, borot, dan juga kho mufakhomah. Maka 3 huruf tafkhim. Maka ayat ini harus dibaca dalam keadaan mufakhomah di akhirnya. Alimat nafsum ma ahdarat. Haknya dia hams, maka yang mufakhomah bo dan ro. Haknya dalam keadaan hams, dan di sini dia muraqqaqah. Ahdarat, maka 2 dari huruf at-tafkhim, dan ro dalam keadaan mufakhomah tanpa khilaf. Dan begitupun di sini wars dibaca tafkhim, maka wars tidak membaca ahdarat karena sebelumnya fathah, bo fathah. Maka ta ahdarat juga hams. Maka di sini ada 3 atau ada 4 dari hams. Mana yang keempat? Mana yang keempat? Ya khima'akum.
Mikrofon nggak bisa jawab. Fa. Alimat naf. Maka naf dikeluarkan. Bukan ditelan nafsun. Tapi nafsun. Maka alimat naf. At. Maka 4. Alimat naf. Summa darat. 4 dari al-hams. Maka subhanallah, Allah berfirman warattilil qur'ana tartila. Maka bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Maka jika antum membaca Al-Qur'an, mengikuti ayat Al-Qur'an, warattilil qur'ana tartila, dan juga disebutkan di hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari kami orang-orang yang mendendangkan Al-Qur'an dengan indah. Maka di sini kita dituntut dalam membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan dengan sifatil huruf dan dengan makharijul huruf dan dengan qiraah, untuk membedakan. Dulu Nabi menurunkannya kepada para sahabat dari sab'a ahruf. Maka betapa indahnya pembacaan Al-Quran jika diikuti dengan tartil. Alimat nafsum ma ahbarat. Maka inilah dari ayat yang ke-14 di mana terjadi 3 madhab dari Arab. Kemudian ayat yang ke-15. Maka di sini terjadi juga 4 atau bahkan 4 dari madhab. Yang pertama, madhab dari qiraah Asim, seperti yang antum hafal. Diikuti sama oleh Al-Kisai dan Khalaf Al-Ashir dan Ibnu Amir. Dari segi apa? Dari segi tawassut al-munfasil. Maka di ayat yang ke-15 mana majaiz munfasil? Fala uqsimu. La matabi'i uqsimu. Hamzah. Dari kalimat yang lain. Maka di sini madhab dari Asim, seperti yang antum hafal, qiraah Hafs an Asim, dan juga dengan Al-Kisai dan Khalaf serta Ibnu Amir, maka mereka membaca dengan tawassut majaiz munfasil. Maka dibaca fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Syahidnya adalah fala dalam keadaan tawassut 4 harokat. Dan hafaz dibaca 5, digolongkan kepada tawassut. Adapun qiraah yang lain seperti qiraah Ibnu Katsir Al-Makki wa Abu Ja'far Al-Madani, dan juga Ad-Duri dari Abu Amr serta Ya'qub Al-Hadrami, seperti terdahulu, mereka menghukumi majaiz munfasil dengan taksir. Maka dibaca taksir. Jadi 2 harokat saja. Maka kita baca fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Maka di sini qiraah yang kedua. Dan qiraah yang ketiga adalah qiraah Wars dan Hamzah, di mana dibaca dalam keadaan al-isba, panjang. Maka kita baca fala uqsimu bil khunnas. Dan qiraah yang keempat, qiraah dari riwayat As-Susi an Abi Amr. Maka tadi kenapa riwayat Abu Amr kok kita katakan riwayat Ad-Duri an Abi Amr?
Karena di sini akan ada riwayat Abi Amr juga, namun dari muridnya As-Susi. Maka di sini dengan dibaca al-idgham al-kabir. Maka bagaimana idgham al-kabir? Idgham dimasukkan seperti biasa harf kepada harf yang lain. Dan di sini perlu diperhatikan idghamnya mim kepada ba. Maka makhrajnya sama. Mim makhrajnya syafatain, dua bibir. Ma mimu am. Dan ba makhrajnya dua bibir. Ba bibu ab. Namun mana yang jadi pembeda? Ba asyaddu minal mim fil intibaq. Bahwa ba lebih kuat tekanannya. Ba, bi, bu, ab. Sampai ada qalqalah. Namun mim meskipun intibaq namun lebih lemah. Jadi ma, mimu, am. Tidak ada qalqalah. Seperti ba. Ba, bi, bu, ab. Mim, ma, mimu, am. Fahim tanya Usamah? InsyaAllah Usamah nanti baca besok. Maka al-idgham al-kabir di sini bagaimana? Dimasukkan mim dari harokat dhammah uqsimu masuk kepada ba. Tapi tidak seperti huruf yang lain. Bagaimana? Kita baca mimnya namun sedikit dan masuk kepada ba. Dan mimnya tanpa harokat. Maka bacanya fala uqsim bil khunnas. Dan ditasydidkan baknya fala uqsim bil khunnas. Maka di sini berbeda dengan ayat-ayat yang terdahulu dari idgham al-kabir. Seperti misalnya wa idal mau'udatu su'ilat. Maka taknya dihilangkan sama sekali masuk kepada sin. Wa idal mau'udas su'ilat. Seperti itu. Namun di sini dalam permasalahan mim, maka karena makhrajnya sama, maka dia masuk kepada mim meskipun tidak berharokat. Maka dibaca fala uqsim bil khunnas. Tidak fala uqsib bil khunnas. Fahimtum? Karena di sini yang menjadi idgham mim bertemu dengan ba dan makhrajnya sama sehingga uqsim tidak dibaca uqsimu tapi langsung ditasdidkan kepada ba. Uqsim bi. Seperti itu. Maka inilah dari qiraah yang ke-15. Adapun qiraah yang ke-16, maka di sini terjadi perbedaan sedikit. Maka jumhur semua yang 9 masuk kepadanya Asim, masuk kepadanya Wars an-Nafi', masuk kepadanya semua qurra, bahkan Abu Amr sepakat. Dengan apa? Bil fathah pada al-jawari. Maka kita baca di dalam ayat ini al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Maka ini dengan fathah. Dan fathah ini qiraahnya jumhur. Sehingga yang antum hafal di qiraah Hafiz an Asim al-jawari.
Al-jawaril kunnas. Lalu khilafnya di sini dengan siapa? Tidak dengan Warsh dan yang lainnya, tetapi dengan Al-Kisai. Maka Al-Kisai dibaca dengan Al-Imalah Al-Kubro, bukan fathah. Jadi bagaimana? Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Maka dibaca al-jawari bil fathah jumhur, al-jawari bil imalah al-kubra dari qiraah al-Kisai. Dan ayat yang berikutnya yang ke-17 dan ke-18 sama. Apa? Ittafaqu walam yakhtalifu. Maka 10 qura tidak ada perbedaan pada ayat ke-17 dan ke-18. Maka dibaca walaili idza as. Dan juga ayat ke-18 was-subhi idza tanaffas. Keduanya sama. Dan adapun dari segi ilmu qiraah yang tidak ada beda, namun dari segi ilmu tajwid, walaili idza, maka lail mad lin harakatan, idza mad tabi'i harakatan. Intabih, as. Maka sin di sini masuk kepada apa? Ya huruf apa? Jadi bagaimana? Iya, bagaimana teorinya, bukan praktiknya. Jarayan nafs. Maka di saat disukunkan keluar dari nafas. As. Jadi seperti itu. Walaili idza as. Jangan ditelan as. Tapi as. Kenapa? Karena dia masuk kepada huruf al-hams seperti disebutkan oleh Ibnu Al-Jazri, fa ha sa hu syakhsun sakata. Maka sin masuk. Maka seperti ucapan basmalah, bismillah. Bis ada pengeluaran nafas. Begitupun idza as. Dan begitupun di dalam ayat ke-18 ittafaqu wa lam yakhtalifu, sepakat, tidak ada perbedaan dari segi qiraah. Wasub, perhatian, wasubhi, ba dalam keadaan qalqalah as-sughra. Dia masuk kepada huruf qalqalah ba, jim, dal, to dan qaf. Yang disebutkan oleh Arab singkatannya qatbu jaddin. Qa, to, ba, jim, dal. Di Indonesia dijadikan baju di toko. Ba, jim, dal, to, ko. Maka di sini ba masuk kepada harful qalqalah dan alif lam pada as-subhi tidak dibaca karena dia adalah alif lam asyamsiyah. Was langsung masuk kepada sod dan musyaddadah. Was-subhi. Dan ha di sini dalam keadaan kasrah. Idza, maka idza mad tabi'i tanaffas. Begitupun sin dalam keadaan disukunkan menjadi hams. Tanaffas, jangan tanaffas ditelan. Tanaffas, tapi tanaffas keluar. Maka inilah mungkin pelajaran yang bisa kita berikan dan kita murajaah sekarang dari qiraat yang telah kita berikan dengan ditalqin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Silahkan dirapatkan. Kita baca dengan qiraat yang ada. Alimat nafsum ma ahdarat. Qiraah apa antum baca? Qiraah apa? Kita tawassut, qiraah jumhur 4. Alimat nafsum ma ahdarat. Qiraah jumhur, qiraah Ibnu Katsir dan Abu Ja'far. Alimat nafsum ma ahdarat. Qiraah Hamzah dan Wars. Alimat nafsum ma ahdarat. Ayo kita gabung dan nanti setelah ini tidak butuh disyarah lagi. Alimat nafsum ma ahdarat. Baca apa antum? Ikutin anak. Anak kalau baca taksir, taksir. Saya baca taksir barusan. Biar taksir mutawassit. Kemudian al-isba. Taib. Taksir dulu. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Ayat ke-15 sama tafsilnya. Namun berbeda ditambah dengan idgham al-kabir. Maka sama urutannya taksir, tawassut, al-isba, idgham. Maka kita masuk kepada taksir dulu. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsim bil khunnas. Tidak apa kita tambah permasalahan qiraah yang keempat dari qiraah As-Susi an Abi Amr al-idgham al-kabir tadi yang kami sebutkan uqsim bil khunnas, bukan fala uqsimu bil khunnas, tapi fala uqsim bil khunnas. Pertanyaan di sini setelah selesai membahas mim dengan ba yang merupakan idgham al-kabir berharokat keduanya, maka di sini fala uqsimu mad jaiz munfasil dibaca berapa? Bagaimana jawabnya? Qiraah Abu Amr dari riwayat ini dibaca dengan 2 harokat. Karena tadi telah kami tulis, kami berikan Ibnu Katsir, Abu Ja'far, Ad-Duri an Abi Amr dan Ya'qub al-Hadrami, maka dia dalam keadaan taksir. Adapun idgham al-kabir riwayat As-Susi, namun karena dia sama qiraah Abu Amr, maka dibaca dengan taksir. Maka di sini idghamul kabir ma'at taksir. Maka dibaca fala uqsim bil khunnas. Awas jangan panjang. Fala uqsim bil khunnas. Untuk lebih membedakan kita baca sekali lagi dari 4 qiraah.
Mulai dari taksir, tawassut, al-isba dan al-idgham al-kabir. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsim bil khunnas. Al jawaril kunnas. Al jawaril kunnas. Perhatian nun di sini musyaddadah, al kunnas dan juga al khunnas. Maka harus idgham kunnas. Al khun dua harokat. Maka diberikan haknya dengan terutama idgham. Kalian sudah baca panjang dua harokat namun idghamnya yang kurang. Bil khun hidung tidak jauh. Bil khunnas dua harokatnya udah bagus namun berikan haknya dari hidung. Bil khun dari hidung. Bil khunnas karena dia wajib al idgham. Al jawaril kun al jawaril kunnas. Al jawaril kunnas. Wal laili idza as'as. Was subhi idza tanaffas. Tadi sampai sini atau tambah? Sudah selesai. Sampai ayat ke-19. Wa naktafi ilahuna au nujarrib awalan. Imtihan al-an. Jadi imtihan di kita tiap hari. Tidak imtihan nunggu 1 semester terus libur sepekan. Tidak. Kita imtihannya tiap hari. Jadi pelajaran di sini butuh kepada imtihan, setoran, hafalan, imtihan setiap waktu. Selesai dari bab imtihan. Selesai dari surat imtihan. Begitupun di dalam semua pelajaran nahwu, sorf, dan seterusnya. Maka kita coba Iqra ya Qais dari pelajaran kita ayat ke-12 sampai kepada ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsim bil khunnas. Al jawaril kunnas. Al jawaril kunnas. Wal laili idza as'as. Was subhi idza tanaffas. Ahsan. Qira ya Hudzaifah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم علمت نفس ما أحضرت فلا علمت نفس ما أحضرت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس
والصبح إذا تنفس. Al-muhim intabih huna sin semuanya sukun dalam keadaan hams. Kunnas. As. Qira Abdurrahman summa Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsim bil khunnas. Fala uqsim bil ta'ti awalan bisusi. Ta'ti bi Ibn Katsir. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Ma fi farq huna. Zid. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsim bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Wal-layli idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Salah. Fala uqsimu. Salah. Qiraah Susi kif? Fala uqsim bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Wal-layli idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس. الجوار الكنس. والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس. Ini yang bapak-bapaknya hadir yang saya suruh baca. Adapun orang Lubuk Linggau, orang Medan, orang Batam, bapaknya tidak peduli, maka kita pun maaf saja, tidak usah baca. Begitupun Uwais, dari dulu bapaknya tidak hadir, maka kita suruh saja yang perhatian orang tuanya. Maka butuh di sini perhatian antara orang tua dengan anak. Pertama, rindu dengar suara anak. Kedua, ingin anaknya itu baik, bagaimana perkembangannya. Maka kalian di sini tidak peduli masuk, tidak masuk. Jadi maaf kalau antum sekarang tidak disuruh baca, maka antum hubungi orang tua kalian. Saya nggak pernah disuruh baca karena antum nggak peduli dengan saya. Silakan baca Usamah. Kalau Usamah bapak ibunya hadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Ntar dulu banyak salahnya. Pertama al-hams, alimat, ahdarat. Kamu nggak dibiasakan dulu ya bertahun-tahun baca
Tasmiknya gitu aja, nggak ada hames, nggak perhatian. Gimana belajar Al-Quran bertahun-tahun? Hafalannya udah berjuz-juz juga seperti itu. Maka di sini kalian ditekankan dari ilmu tajwid dan ilmu qiraah, dan itulah yang nanti kalian akan menjadi imam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Imamukum aqra'ukum Qur'anan. Imam-imam kalian salat itu orang yang paling baik hafalannya dan juga baik daripada bacaannya. Maka apa yang antum pelajari sekarang dari hamas tidak ada, dan tidak ada perbedaan antara tawassut dengan al-isba'. Paham ya Husamah? Maka terus ditajamkan. Alhamdulillah antum di sini diperiksa semua qiraahnya ataupun tajwidnya ataupun sifatnya. Maka alhamdulillah itu yang bisa kita berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Kalian telepon bapak-bapak kalian sekalian untuk cetak kitab. Kita tidak ingin kalian tidak mencetak kitab terus ketinggalan pelajaran. Jadi di sini saya harapkan kepada para wali santri, tidaklah kita membuat grup wali santri hanya sekedar grup-grupan saja. Tetapi maknanya kalian dengan kita, pengajar dengan wali santri itu saling berhubungan. Mulai dari perkembangan anak-anaknya dan juga permasalahan administrasi ataupun permasalahan apa saja. Seperti sekarang dibutuhkan anak-anak untuk mengkopi kitab. Maka di tempat lain mungkin diwajibkan. Pertama masuk harus beli uang kitab. Demikian. Maka kita di sini alhamdulillah free. Tidak ada biaya. Kecuali jika kalian mampu untuk bayar makan. Jika kalian tidak mampu pun Allah karim. Insya Allah dibantu. Namun jangan kita pun kita yang membelikan. Namun dalam permasalahan tasmi' pun tidak peduli dan sebagainya. Maka mulai dari sekarang Uwais, si Lubuk Linggau, si orang Batam, si orang Medan, mohon maaf mungkin tidak kebagian dari permasalahan tasmi' dan ujian karena wali-wali santri tidak peduli. Maka dipersilahkan untuk menghubungi mereka dan masuk. Faedahnya besar untuk kalian dan untuk mereka juga. Kalau mereka sibuk mandi, sibuk pagi itu olahraga, jogging, buka saja pokoknya. Untuk siapa? Neneknya yang dengar nggak apa-apa. Paham? Iya. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.